ટ્વેલ્થ સાયન્સના નિર્મલ વિદ્યાલયના ब्रिलियंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स ने मारा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम सब प्रार्थना में सम्मिलित हो। मेरे साथ प्रार्थना स्थिति। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पार्थु सरस्वती भगवती निशेषजाव्यापहा। आदिदेव गणंजय गणपति और माँ सरस्वती के पावन चरणों में वंदन करते हुए, जो सर्व जगत की धारिणी है माँ सरस्वती, हम सब इसके आद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी विदधतिम जाड्यांधकार वापम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यम जगत व्यापिनी। समूचे विश्व में जो व्याप्त है वो देवी सरस्वती। वीणा पुस्तक धारिणी विदधतिं जाड्यांधकारापहम। एक हाथ में वीणा दंड है, मोहन वीणा, विष्णु वीणा और सरस्वती की वीणा। हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करती है, वीणा जिसके हाथ में शोभित है, वीणा पुस्तक धारिणी, एक अपने हाथों में ग्रंथ की रचना की है, ऐसे वेद व्यास के ग्रंथों को धारण करती हुई माँ सरस्वती। वीणा पुस्तक धारिणी विदधतिं जाड्यांधकारापहम। हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को जो विनाश करती है, दूर करती है। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतिं पद्मासनेन संस्थिता। जो पद्मासन में विराजमान है, हाथों में स्फटिक की माला की शोभा है, पद्मासन में विराजमान माँ सरस्वती। पद्मासनेन संस्थिता वंदे त्वं भगवती सरस्वती बुद्धि प्रदाम शारदा। ओलो सादुल विक्रीडित छंद छे, या कुंदे हिंदू तुषार। अने ए आपड़ा पूर्वजोने, आपड़ा पितृओने राजी करवा माटे पण आ श्लोक बोलाय छे अने आ वेद सम्मत श्लोक छे मित्रों। तो आवा सरस्वतीना वंदन साथे आपणे फॉर यूथ जय कृष्णमूर्तिनो अधूरो पाठ जे छे, प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 84, पैराग्राफ 2, द फंक्शन ऑफ द एज्युकेशन। त्यांथी आपणे बाकी छे मित्रों, जुओ जरा।
Please take out your notebook, your textbook, and concentrate on the paragraph. I will translate the lesson in a few minutes. The function of education then is to help you from childhood not to imitate anybody. શિક્ષણનું કાર્ય એ છે કે તમને પહેલેથી જ શીખડાવે કે તમે કોઈનું અનુસરણ કે નકલ ન કરો, બટ ટુ બી યોર સેલ્ફ ઓલ ધ ટાઈમ. તમને ઈશ્વરે જેવા બનાવ્યા છે એવા બનો. પોતાની જાતને કેળવો. જો ગુલાબનું ફૂલ છે ને એ ક્યારેય કમળનું ફૂલ થવાનો પ્રયત્ન નથી કરતું મિત્રો. ઘોડો ક્યારેય સિંહની ચાલ ચાલવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો. એટલે પ્રાણી જગત, વનસ્પતિ જગત કે પક્ષીઓ, મોર છે એ કોઈ દિવસ બુલબુલ થવાનો પ્રયત્ન ના કરે. એની પોતાના નિજમાં સ્થિત હોય. જે કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કહે છે તમારા નિજમાં, તમારા આંતરમાં તમે સ્થિર રહો. સ્વધર્મે નિધન શ્રેય મિત્રો. પોતાનો ધર્મમાં રહેવું એનું નામ શ્રેય છે. એમાં શ્રેય છે. કદાચ મૃત્યુ આવે તો એ આપણા માટે શ્રેય કરતા છે. પરધર્મે ભયાવહ, પણ બીજાના ધર્મમાં રહેવું એ ભયાવહ છે, એ ભયથી ભરેલું છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ થિંગ ટુ ડુ. અને આ સૌથી વધારે અઘરી વસ્તુ છે કરવી. વેધર યુ આર અગલી ઓર બ્યુટીફુલ, તમે સુંદર હો કે કદરૂપા હો, ઈશ્વરે આપણને રૂપ આપ્યું હોય, એના ઉપર આપણો કોઈ ઇખ્તિયાર નથી મિત્રો. એના ઉપર કોઈ આપણી જોર જબરજસ્તી નથી. વેધર યુ આર એનિમિયસ ઓર જીલિયસ, તમે દુશ્મનો અટવાડે ધરાવતા હો, તમે ઈર્ષાળુ હો, ઓલવેઝ ટુ બી વોટ યુ આર, તમે જે હો ને એ જ રહ્યો. બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ, પણ એને સમજો. ટુ બી યોર સેલ્ફ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આપણી જાત જેવું થવું એ ઘણું અઘરું હોય છે મિત્રો. દંભમાં ને દંભમાં આપણી જિંદગી વહી જાય છે. And that if you could only change what you are into something noble, જો કોઈ ઉમદા વસ્તુમાં તમે તમારી જાતને પરાવર્તિત કરો, it would be marvelous, but that never happens. એ ખરેખર અદ્ભુત હોય પણ એ કોઈ દી બનતું નથી મિત્રો. આપણે કોઈ અન્ય મહાન વ્યક્તિ જેવા થવાનો પ્રયત્ન કરીએ, થઈ શકીએ તો બહુ સારી વાત છે, અદ્ભુત, પણ એવું ક્યારેય બનતું નથી એમ કહેવા માંગે છે. Whereas if you look at what you actually are and understand it, જ્યારે તમે ખરેખર શું છો એ તમે સમજો અને એને માણો, then it that very understanding there is a transformation. તો તમારી સમજણનું પરાવર્તન થાય, રૂપાંતરણ થાય. So freedom lies not in trying to become something different. તો સ્વતંત્રતા એમાં નથી પડી કે તમે ક્યાંક અલગ બનવા ઈચ્છો, હટકે, બીજાથી જરાક હટકે, એમાં નથી. Nor in doing whatever you happen to feel like doing. તમને જે કરવાની ઈચ્છા થાય એ તમે કરો, એમાં સ્વતંત્રતા નથી. પણ nor in following the authority of tradition, પરંપરા અને સત્તાને અનુસરવામાં સ્વતંત્રતા નથી. Of your parents, of your teachers, તમારા શિક્ષક, તમારા માતા પિતા, but in understanding what you are from moment to moment. આ કોઈને અનુસરવાની જરૂર નથી, પણ ક્ષણે ક્ષણે તમે શું છો એ તમારે જોવું જોઈએ મિત્રો. આપણે ક્ષણે ક્ષણે શું છીએ. You see, you are not educated for this your education
encourages you to become something or other. You see, તમે સમજી શકો છો. You are not educated for this. તમને આના માટે શિક્ષિત કરવામાં આવતા નથી. Your education encourage you to become something. તમારું શિક્ષણ તમને કંઈક બનવા માટે પ્રેરિત કરે છે, ઇન્સ્પાયર્ડ. બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ યોર સેલ્ફ. પણ આ તમારી જાતની સંપૂર્ણ સમજ નથી. યોર સેલ્ફ ઇઝ અ વેરી કોમ્પ્લેક્સ થિંગ. આપણી જાત છે ને એ બહુ જટિલ વસ્તુ છે મિત્રો, સમજાય નહીં. ખરેખર તો સમજો, માતા પિતા બાળકોને સમજી શકે એમાં એની અડધી જિંદગી વહી જાય, અને બાળકો માતા પિતાને સમજી શકે એમાં એની અડધી જિંદગી વહી જાય. એમાં આખી જિંદગી એકબીજાને સમજવામાં જ વહી જાય. માયા મિલી ન રામ, આવું થઈ જાય ઘણીવાર. મારું સંતાન હું ઈચ્છે છે હું ન સમજી શકું, એના હારે એડજસ્ટ નથી થઈ શકતો, અને મારું સંતાન મારી સાથે એડજસ્ટમેન્ટ નથી સાધી શકતું સમય અને સંજોગોને આધીન પરિવર્તનશીલ દુનિયામાં. એટલે આપણી જાત બહુ જટિલ વસ્તુ છે મિત્રો. ખરેખર આપણને શું જોઈ છે એ આપણે નક્કી નથી કરી શકતા. પૈસો કમાતા હોય તો કેટલો કમાવો એનું કોઈ માપદંડ કે માનદંડ છે નહીં મિત્રો. નોકરી કરવી તો શેની કરવી એનું કોઈ આદર્શ ચિત્ર નથી મિત્રો. દરેક વ્યક્તિની વિચારધારા, દરેક વ્યક્તિનો કન્સેપ્ટ જુદો હોય છે મિત્રો. ઇટ ઇઝ નોટ મેરલી ધ એન્ટાઇટી ધેટ ગોઝ ટુ સ્કૂલ. શું તમે માત્ર શાળાએ જાઓ છો, તમે વ્યક્તિગત રીતે એ જ નથી. ધેટ કોરલ્સ, ઝઘડો કરે છે એ જ તમે નથી. ધેટ પ્લેઝ ગેમ્સ, રમત રમે છે માત્ર એ જ તમે નથી. ધેટ ઇઝ અફરાઇડ, જે ડર અનુભવે છે એ જ માત્ર તમે નથી. બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ હિડન, પણ તમારામાં કંઈક છુપાયેલું છે. નોટ ઓબ્વિયસ, સ્વાભાવિક નહીં. ઇટ ઇઝ મેડ અપ નોટ ઓનલી ઓલ થોટ્સ, એ બધા જ વિચારોનું નહીં. સાંભળજો મિત્રો, પણ that thoughts that you think, but also of all things that have been put into your mind by other people. બીજા લોકો દ્વારા તમારા મન સ્થિતિ ઉપર, તમારા મન ઉપર જે બાબતો રેડવામાં આવેલી છે, સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ, સંગાથની દ્રષ્ટિએ, વિચારધારાની દ્રષ્ટિએ, અને but all of things that have been put into your mind by other people, by books, by the newspapers, by your leaders. કેટલા લોકો આપણી આસપાસમાં વાતાવરણમાં હોય. આપણા નેતાઓ આપણને કહેતા હોય, આપણા વડીલો આપણને કહેતા હોય, આપણા પૂર્વજો આપણને કહી ગયા હોય, આપણા ધર્મગ્રંથો, આપણા પુસ્તકો, આપણા મહાન લેખકો, ફિલોસોફરો આપણને કહેતા હોય. જુદી જુદી વાતનું અથડામણ થતું હોય, કારણ કે જેટલા માણસો એટલી વિચારધારા. ન બોલામાં 9 ગુણ, એવી કહેવત આવે કે ન બોલો ને તો 9 ગુણ પ્રાપ્ત થાય. એટલે તો વળી બીજી કહેવત એવી આવે કે બોલે એને બોર વેચાય. હવે આપણે કેમ નક્કી કરવું કે મારે મૂંગું રહેવું કે બોલવું? એટલે પણ અતિ ભલો નહીં બોલનો, ને અતિ ભલો નહીં ચૂપ, અતિ ભલો નહીં બરસનો, ને અતિ ભલો નહીં ધૂપ, એવું તુલસીદાસ કહી ગયા છે. બાય યોર લીડર્સ, એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધેટ. અને આ બધું સમજવું શક્ય છે. ક્યારે? ઓનલી વેન યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી સમબડી. તમે કોઈક જેવા જ્યારે બનવા માગતા ન હો ત્યારે, અને વેન યુ ડોન્ટ ફોલો, જ્યારે કોઈને તમે અનુસરો નહીં,
which means really when you are in revolt against the whole tradition of trying to become something. આખી પરંપરા જે કંઈક તમને બનાવવા માગે છે એની સામે તમે બળવો કરી શકો, એની સામે તમે બહિષ્કાર કરી શકો, એના વિચારોથી તમારા જુદા વિચારો તારવી શકો, એક તમારી નોખી જ પગદંડી કેળી ચાતરી શકો. ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી ટ્રુ રિવોલ્યુશન. અને આ એક જ સાચી ક્રાંતિ છે, લીડિંગ ટુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ફ્રીડમ, જે તમને અસાધારણ સ્વતંત્રતા તરફ દોરી જાય છે. અને ટુ કલ્ટિવેટ ધીસ ફ્રીડમ ઇઝ ધ રિયલ ફંક્શન ઓફ એજ્યુકેશન. અને આ સ્વતંત્રતાને કેળવવી એ જ સાચી સ્વતંત્રતા છે. Your parents, your teachers and your own desire want you to be identified with something. તમારા શિક્ષકો, તમે પોતે, તમારા મમ્મી પપ્પા એ તમને કંઈક ઓળખી કાઢવા કહે છે. ઓર અધર ઇન ઓર્ડર ટુ બી હેપી, તમે ખુશ થવા ઈચ્છો છો. સિક્યોર, સલામત રહેવા પણ ઈચ્છો છો. બટ ટુ બી ઇન્ટેલિજન્ટ મસ્ટ યુ નોટ બી બ્રેક થ્રુ ઓલ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ. આ બધી જ અસરોને તમે તોડી પાડો એટલે તમે બુદ્ધિશાળી કે સ્વતંત્ર છો એવું નથી. ધેટ ઇનસાઇડ ધ ક્રશ યુ, તમને એ ગુલામ બનાવે છે. ધ હોપ ઓફ ન્યૂ વર્લ્ડ ઇન ધોઝ ઓફ યુ, નવા વિશ્વની આશા એવા લોકોમાં છે તમારા માહેના, હુ બિગિન ટુ સી, કે જે જોવાનું શરૂ કરે છે વોટ ઇઝ ફોલ્સ એન્ડ રિવોલ્ટ અગેન્સ્ટ ઇટ. ખોટું શું છે, અધર્મ શું છે, એ જે જોઈ શકે છે એ જ સાચો સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે. દુર્યોધનને આખી જિંદગી ખોટું જ કર્યું મિત્રો. દુર્યોધને અસત્યની લડાઈ હતી એને. પોતે માણસ જ ખોટો હતો, બરાબર, અધર્મી હતો. પાંડવો ધર્મના રસ્તે ચાલતા હતા, છેક સુધી છેક સ્વર્ગના એક પછી એક પાંચેય પાંડવો ઓગળી ગયા હિમાલયના રસ્તે મિત્રો. એક માત્ર યુધિષ્ઠિર જીવતા રહ્યા, પણ યુધિષ્ઠિરે ત્યાં સુધી ધર્મનું પાલન કર્યું. ઇન્દ્રએ આવીને એમ કીધું કે આ કૂતરું ના હાલે, અહીંયા સ્વર્ગમાં નહીં આવી શકો. તો કે તો મારે એવું સ્વર્ગ જોતું નથી, આ કૂતરું હસ્તિનાપુરથી મારી ભેગું છે, મારા વિશ્વાસે આયલું આવે, હવે હું એને ન છોડી શકું. પણ એટલું બોલ્યા ત્યાં જે કૂતરું હતું ને એ ધર્મમાં પરિવર્તન થઈ ગયું, અને એ ધર્મ હતો. એને એમ કીધું કે હે યુધિષ્ઠિર, તે મને તારા અંતિમ શ્વાસ સુધી છોડ્યો નથી, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું, તું સદેહે સ્વર્ગમાં જઈ શકીશ. જે કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કહે છે કે ખરેખર સાચું શું છે એની સામે તમે બળવો કરી શકો, ખોટું શું છે એની સામે તમે બળવો કરી શકો, અને સાચી વસ્તુ અપનાવી શકો. વોટ એકચ્યુઅલી ઇઝ, નોટ જસ્ટ વર્બલી બટ એકચ્યુઅલી, ખાલી મૌખિક નહીં મિત્રો, વાસ્તવિક જીવનમાં. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય યુ શુડ સીક ધ રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ એજ્યુકેશન. અને એટલે જ તમારે જે સાચી બાબતનું શિક્ષણ હોય એને શોધવું જોઈએ. ખાલી માત્ર મેમરી પાવર આવી જાય એ શિક્ષણ નથી મિત્રો. ઇટ ઇઝ ફોર્મલ એજ્યુકેશન, બટ ધેર આર sky is the limit in the field of informal education. અવૈધિક શિક્ષાનું કોઈ સીમા નથી મિત્રો, કોઈ બોર્ડર નથી, કોઈ સરહદ નથી. અહીંયા બસ ભણી લીધું એટલે પૂરું. ખરેખર તો જ્ઞાનની યાત્રા જીવનભર ચાલુ રહે છે. એ સફર કોઈ દી પૂરી નથી થતી મિત્રો. માણસ મૃત્યુ પર્યંત કંઈક ને કંઈક શીખતો રહે છે, અને રહેવું જોઈએ.
આજીવન વિદ્યાર્થી રહેવું જોઈએ માણસ. And that is why you should seek the right kind of education, for it is only when you grow in freedom. જ્યારે તમે સ્વતંત્રતાની હવામાં ઉછરાવો ત્યારે જ તમને સાચું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય. અને શિક્ષણ એટલે એમ નહીં કે તમને 99% આવે છે. That is the only indicates the memory power of a person or the students. વ્યક્તિનો બુદ્ધિઆંક કેટલો છે એની કસોટી છે, પણ તમારી પાસે બીજા જે સ્કિલ છે, કૌશલ્ય છે, એની બહુ ઓછા લોકો કસોટી કરે છે અને દરકાર કરે છે આજના જમાનામાં. મિત્રો, યુ મસ્ટ હેવ ડેવલપ ધ ઓલ ઓવર પર્સનાલિટી, ત્યારે તમે ખરેખર સ્વતંત્ર છો. That you can create a new worlds not based on tradition. ત્યારે તમે એક નવા જ વિશ્વનું નિર્માણ કરી શકો જે પરંપરા ઉપર આધારિત ન હોય. એને પરંપરાની કોઈ પૈડી ન હોય મિત્રો. or shaped according to the idiosyncrasy of some philosophers or idealists. કોઈ આદર્શવાદી, કોઈ તત્વચિંતકના વિચારધારા પ્રમાણેનું વિશ્વ ન હોય. બટ there can not be freedom as long as you are merely trying to become or imitate the noble example. જ્યાં સુધી તમે ઉમદા ઉદાહરણોને અનુસરતા રહ્યો, એના રસ્તે ચાલતા રહ્યો, ત્યાં સુધી તમે સ્વતંત્ર નથી. જે કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કહે છે મિત્રો કે તમે તમારું ખુદનું વિશ્વ બનાવો, તમારા પોતાના વ્યક્તિત્વના માલિક બનો અને નેચરલ રિસોર્સ, નેચરલ તમારો જે સ્વભાવ છે એમાં જીવો. એવું જે કૃષ્ણમૂર્તિનું કહેવાનું. ક્યું ભરોસા કરતા હૈ ગેરો પર. શું કે કવિ? ક્યું ભરોસા કરતા હૈ ગેરો પર જબકि ચલના હૈ તુમ્હે અપને ખુદ કે પૈરો પર. આપણે આપણું કારકિર્દી, આપણું વ્યક્તિત્વ આપણે જ ઘડવાનું હોય છે મિત્રો. સારા ગુણો છે એ બીજામાંથી લેવાના, ગુણગ્રાહી બનવાનું અને સતત ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ચાલુ રાખવાનું. એમ જે કૃષ્ણમૂર્તિ આ પાઠમાં આપણને સમજાવે છે. કારણ કે જે ચીલો ચાતરીને હાયલા મિત્રો, એવા લોકો જ વિશ્વને ક્યાંક આપી ગયા છે, સમજી લેજો. કારણ કે તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી થિંકિંગ પાવર હોય અને તમારો કોન્ફિડન્સ હાઈ લેવલે હોય, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, ત્યારે જ માણસ છે ને એ કંઈક અલગ આ દુનિયાને પ્રદાન કરતો જાય છે મિત્રો. બરાબર. સ્ટીફન હોકિન્સ જેવા મહાન ખગોળશાસ્ત્રી પેરાલિસિસનો હુમલો આવવા છતાંય મિત્રો આટલું બધું પ્રદાન આપણને ખગોળ અને ભૂગોળ ક્ષેત્રે આપતા જાય, સ્પેસ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આટલું બધું આપણને અદ્ભુત આપે, તો એ વ્યક્તિનું પ્રદાન છે મિત્રો. એ પોતાની સ્વતંત્રતા છે. ધેટ ઇઝ ધ રિયલ ફ્રીડમ. સરદાર પટેલ નાના એવા કરમસદ નામના ગામમાંથી, ખેડા જિલ્લાનું એક નાનકડું કરમસદ ગામ, ત્યાંથી એની સફર ચાલુ થાય મિત્રો. એક નાનકડા ગામડાના એક નાનકડા ખેડૂતનો દીકરો છે, એક બ્રિટન યુનિવર્સિટીમાં ઇંગ્લેન્ડની અંદર આઝાદી નથી મળી ને ભારત 200 વર્ષથી ગુલામ છે, એવા સમયે બેરિસ્ટરેટ લોની માનભરી પદવી, સન્માનભર્યું સ્થાન મળે અને હાઈકોર્ટની અંદર સીધો એ વ્યક્તિ પ્રેક્ટિસ કરી શકે, સિનિયર એડવોકેટ તરીકે એવી ડિગ્રી લઈને આવે છે. એ સાચી સ્વતંત્રતા છે. આજ ગાંધી જયંતિ છે.
આપણા પોરબંદરમાં ગાંધીજીનો જન્મ થયેલો, એમને સત કોટી કોટી સરદાર પટેલ સાહેબ અને ગાંધીજીને આપણે યાદ કરીએ અને વંદન કરીએ. આજ ગાંધી જયંતિ 2 ઓક્ટોબર આપણા વાળોદરિયા સરનો બર્થડે છે. એમને પણ નિર્મલ પરિવાર વતી મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે એન્ડ હેપી બર્થડે R.K. વાળોદરિયા સર, behalf of our principal Shri Nilesh Kundaria sir and the entire निर्मल परिवार. निर्मल परिवार आपके दीर्घायु की कामना करता है और आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना देता है. नमस्कार कमांडर साहेब. તો એ ગાંધીજી એ મહાન વ્યક્તિનો એ જે પ્રદાન છે મિત્રો, એ સાચા અર્થમાં એ સ્વતંત્ર હતા. ક્યાં પોરબંદર અને ક્યાં દક્ષિણ અમેરિકા મિત્રો, દક્ષિણ આફ્રિકા. ત્યાં એને પોતાની ઓફિસ નાખીને એ સમયે પોતાનું એડવોકેટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતા. એ જમાનામાં પીટર્સબર્ગ અને જે અપમાનના ઝેરના ઘૂંટડા પી અને પછી એને ભારતને આઝાદી અપાવવા માટે સૌ પહેલાં તો ભારત ભ્રમણ કર્યું મિત્રો. આખા ભારતમાં પોતે ગયા કસ્તુરબા સાથે. ભારતને નજીકથી જોયું. આપણી ગરીબી, આપણી લાચારી, 200 વર્ષની ગુલામની માનસિકતા, એને સરદાર પટેલ અને ગાંધીજીએ તોડી. બહુ વાર લાગે મિત્રો, 200 વર્ષથી આપણે ગુલામ હતા. એમનેમ કાંઈ ન જાય મગજમાંથી. તો એ મહાન હસ્તીઓનો આજે જન્મદિવસ છે. એટલે આપણે બીજું કાંઈ તો ન કરી શકીએ મિત્રો, પણ એમને સત કોટી કોટી પ્રણામ અને એમનો ઋણ સ્વીકાર કરીએ, આવી મહાન હસ્તીઓનો. હવે મિત્રો આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ કવિતાના હું સ્પેલિંગ ફટાફટ લખાવી દઉં મિત્રો, તમને જરા લખજો ને. ગ્લોસરી. રીડ ટુ. પાઠ નામ છે મિત્રો The Heaven of Freedom. સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ. જો આપણે મિત્રો ગુલામ હોય તો એ જીવન છે એ નર્ક સમાન છે. સ્વતંત્રતા એ માનવી માટે, પ્રાણી માટે, પક્ષી માટે કે જીવજંતુ માટે એટલી જ આવશ્યક છે મિત્રો. આપણે પોયમ આવતી, આપણે જ્યારે જોશું આને ત્યારે કીધું, હે ફેરી વેન ટુ માર્કેટ વન સી બોટ એ લિટલ પીસ. She put it on a crystal bowl upon golden dish. A fairy went to market once, she bought a little fish. What is the moral of this poem? You should find this questions answer please friends in the next. હવે આપણે ગ્લોસરી લખું છું મિત્રો, અહીંથી લખજો ફ્રેગમેન્ટ.
એટલે ટુકડા અથવા વિભાગ, વિભાગય કહેવાય. ડોમેસ્ટિક વોલ એટલે જાતીય ભેદભાવ. આ હિન્દુ, આ મુસ્લિમ, આ શીખ, આ ઈસાઈ, આ હરિજન, આ બ્રાહ્મણ, જાતીય ભેદભાવ આપણે ત્યાં હતા. હવે તો ઘણું જાગૃતિ આવી ગઈ છે મિત્રો, પણ પહેલાં આઝાદી વખતે આપણે ત્યાં આવું બધું હતું. અને આ પોએમ છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, ધ ગ્રેટ પોએટ એન્ડ ધ નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર રવિન્દ્રનાથ ટેગોર. સ્ટ્રીવિંગ સંઘર્ષ કરતું. સ્ટ્રીમ એટલે પ્રવાહ, ઝરણું. રીઝન એટલે કારણે થાય અને તર્કય થાય મિત્રો. તર્ક, કારણ. કંટાળાજનક, એક ધારું. ડેડ હેબિટ્સ, જૂની ટેવ. એવર વાઇડનિંગ, કંઈક વિશાળ કરવાની ક્રિયા. વધારાના મિત્રો લખો. ફિયર, ભય. માઇન્ડ, મન. હેલ્ડ હાઈ એટલે ઊંચું રાખવું. નેરો એટલે સાંકડું. ડેપ્થ ઓફ ટ્રુથ, સત્યની ઊંડાઈ.
ત્યાર પછી મિત્રો ટાયરલેસ એટલે અથાગ, અવિરત, સતત, સ્ટ્રેચિસ એટલે ફેલાવે છે, ડેઝર્ટ સેન્ડ, ડેઝર્ટ સેન્ડ એટલે રણની રેતી, શુષ્ક એમ, શુષ્ક નીરસ એવો અર્થ થાય મિત્રો, પ્રતિકાત્મક. રણની રેતી, આમ ડેઝર્ટ એટલે રણ ને સ્ટેન્ડ એટલે રેતી. હવે એટલે જાગવું મિત્રો, જાગૃત થવું, બસ આટલા છે મિત્રો. બરાબર, જે આપણે આવતા પીરિયડમાં કરીને આવશું મિત્રો પાકા. જોઈ લઉં કેટલી વાર છે મિત્રો. પાંચેક મિનિટ છે મિત્રો, એટલે હવે આપણે લેશું નહીં, જરાક તમે લખી લ્યો. બરાબર, પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ પોએમ એનું ટ્રાન્સલેશન કરશું, પોએમને સમજશું. તો આ ધ હેવન ઓફ ફ્રીડમના સ્પેલિંગ આવતા પીરિયડમાં દરેક સ્ટુડન્ટ્સ, બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ, મોઢસ્થ કરીને જ આવવાનું, પાકા કરીને જ આવવાનું છે. બરાબર, રેડી? પાકા કરીને જ મારી સામે ઓનલાઈન બેસજો. બરાબર, ઇંગ્લિશ પણ સરકાર માન્ય વિષય છે, એના પણ 100 માર્ક છે. સ્વાહા સ્વાહા, બરાબર ને? એટલે સંસ્કૃતને ને ઇંગ્લિશને માણજો ભાઈ, એ લાઈફ ટાઈમ કામ આવશે તમને. રેડી? ડોન્ટ અંડર એસ્ટિમેટ ઇંગ્લિશ, गोलू नहीं. रेडी? ओके. सभी सब्जेक्ट का होमवर्क निर्मल विद्यालय की तरफ सबमिट करते रहिए. कोरोना से अपने आप को सावधान, सुरक्षित और सतर्क रखते हुए मैं आपका इंग्लिश टीचर शिरीष भट्ट आपसे विदा होने की अनुमति चाहते हुए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम.